নমস্কার, আমি ইন্দ্রনীল আর আমি এখন আছি হাওড়া ময়দানে সরোজ সদন মঞ্চে, যেখানে ডিএস প্রোডাকশন হাউসের ফার্স্ট না সিজন 3 র্যাম্প শো হচ্ছে। সেলিব্রিটি অ্যাওয়ার্ড শো প্লাস র্যাম্প শো সিজন 3। তো চলুন ভেতরে কি হচ্ছে আপনাকে এক্সক্লুসিভ কলকাতা নিউজে দেখাচ্ছি। So good to see you, Hitesh. Let's start from the very beginning. Yes. ঘটনা করছেন পূজা রয়কে, দ্য বিউটিফুল মুভমেন্ট বরণ করে দিচ্ছে আমাদের ডিএস প্রোডাকশনের কর্ণধার, আজকে নয়নের মণি যিনি, নয়নতারা যিনি, সেই শর্মিষ্ঠা ব্যানার্জি, যিনি সত্যি সবার সামনে আমাদের যে আদরের একটি টোকেন অফ লাভ দিয়ে doing the honors is our CEO and director of DS Production, one and only the handsome Beyonce, who has toiled so hard to do for this success of this beautiful event tonight we are cherishing. So with the Ulterior and Oriflame token of love. And from the Oracle gift voucher and memento. बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? आज का जो शो हुआ उसके बारे में क्या बोलते हैं? बिल्कुल, ये इनका थर्ड ईयर था जो इस बार, लेकिन फर्स्ट टाइम इन्होंने मेगा रैम्प शो किया। मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, और स्पेशली जो ज़ील हैं, शौकत एंड शर्मिष्ठा एंड पूरी टीम की, मैं बता नहीं सकती। आई वॉज कम्प्लीटली ओवरवेल्म्ड। सो मैं आज प्रॉमिस करके जा रही हूँ कि मैं इस साल नहीं, मैं हर साल आऊँगी। और बिल्कुल जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं उनके साथ रिचा है, बिकॉज रिचा आज जहाँ पे भी है बिकॉज ऑफ द सपोर्ट of very very close people, so I am there with them. আমি থাকবো, সব সময় থাকবো, শুধু আজকে না, কালকে না, forever. तो बच्चे जो मॉडल कर तो उनको क्या बोलेगा, जो नई कमर्स है उनको क्या बोलेगा? बिल्कुल न्यू कमर्स को मैं बोलूँगी दैट डेफिनेटली डिजिटल मीडिया इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट आपको देखना है दैट कि उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है। सो एक लिमिट आपको बनानी होगी, बिकॉज आपको अपने सपनों को जीना है, आपके अपने सपनों को पूरा करना है। उसके लिए डिजिटल मीडिया इज़ नॉट एवरीथिंग। यस, यूज़ इट, लेकिन बिल्कुल काम की चीज़ें यूज़ में लाइए, और आपकी जो भी जज्बा है उसको आगे करने के लिए आपको सोने की नहीं, जागने की ज़रूरत है, एंड एक्ट टुवर्ड्स इट। ফার্স্ট অফ অল কি কেমন আছো? ভালো। ফাইনালি আজকে তোমার একটা সাকসেসফুল শো হয়ে গেল। Definitely. I'm so happy. Just can't believe my feelings. I'm so happy. So many brothers मेरे साथ है। बिहान जी, साइकत, संजय सब मिलके इतना सपोर्ट किए this टाइम में। I'm so happy and feeling so glad. এত সাকসেসফুল হওয়ার পরে আমি একটাই কোশ্চেন, সিজন 4 কবে আসছে? খুব তাড়াতাড়ি ডিক্লেয়ার করবো 2026 ইন অ্যাডভান্স। হ্যাপি নিউ ইয়ার সবাইকে। আর আসবো খুব তাড়াতাড়ি ধামাকেদার আরও কিছু করার জন্য। ডিএস প্রোডাকশন জাস্ট রক করবে এই নতুন বছর থেকে। জাস্ট ওয়েট অ্যান্ড ওয়াচ। ফুল ফর্মটা আগে বলে দাও। ডু ওয়ার্ক ফর শর্মিষ্ঠা। वाओ। अब बहुत अच्छा हूँ भाई, तुम कैसे हो? बस फाइनली आज कंप्लीट हुआ तो कैसा लगा, क्या क्या था आज तो? क्या क्या था, बहुत कुछ था यार। डीएस प्रोडक्शन ने तो धमाल कर दिया, आपने देखा ही होगा। शर्मिष्ठा मैम ने, साइकत ने, हम सब ने मिल के धमाल कर दिया, एंड ग्रैंड सक्सेस हुआ है ये शो। मुझे उम्मीद नहीं था कि मतलब इतना कम समय में एकदम टाइम से स्टार्ट होना, टाइम पे ख़त्म होना, मतलब बहुत धमाल हुआ आज यार, मज़ा आ गया। स्पेशली अगर मैं बात करूँ बच्चों को लेके, बच्चों को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ तब। तो बच्चा का आपको कैसा लगा? क्योंकि आप देखिए बच्चे तो मतलब बवाल करते ही हैं, चैम्पियन होते हैं ऑल द टाइम, किसी भी रूप में हो बच्चे। और बात करें मॉडलिंग का, तो इसमें टैलेंट राउंड भी था। बच्चे ने बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं, डांस का, वॉक का, एंड बहुत सारे यूनिक परफॉर्मेंस भी किया उन्होंने। तो बहुत मज़ा आया उन लोगों का परफॉर्मेंस देखे, एंड बहुत क्रिएटिव थे बच्चे, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अगर मैं बोलूँ 10 में से हमें कितना दीजिएगा आज का शो? 10 में से अगर 10-15 देना होता तो मैं 15 दे देता यार आज का शो में, बट 10 में मैं 9.5 दूंगा। ये शो देखने के बाद अब अपकमिंग क्या प्लान रखेंगे? ये शो देखने के बाद आई थिंक शो के पहले ही हम लोग का एक प्लान हो चुका है 2026 में। शो अभी रिवील करेंगे आप लोग बहुत जल्दी, आपके थ्रू करेंगे, हमारे कोलकाता न्यूज़ टाइम्स के थ्रू ही करेंगे। सो आप जुड़े रहिए हम लोग के साथ, हम सब आपके साथ जुड़े हुए हैं। और मैं सबको ये बोलूँगा, हमारे जितना भी कोलकाता के सब्सक्राइबर है, मॉडल्स है, फ्रेशर हो या प्रो हो,
सब लोग जाए, इनके पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें कि यहाँ से अच्छे अच्छे आप लोग को न्यूज़ मिलते हैं मॉडलिंग के थ्रू, मॉडलिंग के रिगार्डिंग। सो प्लीज़ आप लोग जाइए, इस चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू। ভালো আছি। ফাইনালি আজকে শোটা কেমন লাগলো আজকে শোটা? খুবই সুন্দর লাগলো। ইনফ্যাক্ট নানান রকমের কন্টেস্টেন্টস দেখতে পারলাম, যেরকম ফ্যাশন শো আছে, প্লাস ট্যালেন্ট শো আছে। কেউ গান করছে, কেউ ডান্স করছে। অ্যান্ড দেখেও ভালো লাগছে যে কত রকমের ট্যালেন্ট, কত রকমের ক্রিয়েটিভিটি দেখা যায় এখনকার দিনে। আর অল দ্য বেস্ট টু অল দ্য কন্টেস্টেন্টস হিয়ার। ডিএস প্রোডাকশনকে কি বলবে যে এত ভালো একটা হাওড়াতে হচ্ছে, তো ডিএস প্রোডাকশনকে কি বলবে? ডিএস প্রোডাকশনের ফার্স্ট টাইম আমি এসেছি এখানে আজকে। শর্মিষ্ঠাদি ডেকেছে আমাকে ফার্স্ট টাইম, আমার খুবই ভালো লাগলো। আমি শুনলাম যে উনি অনেক আগে থেকেই এরকম অর্গানাইজ করেন ইভেন্টস। তো আমি ফার্স্ট টাইম এসে যা বুঝলাম যে ওনার একটাই যেটা আমি বলবো যে প্রচুর লোককে উনি চান্স দিচ্ছেন। অনেক আর্টিস্টরা যারা আছে, কেউ হাওড়া থেকে অনেক সময় কলকাতায় যেতে পারে না বা কিছু, উনি সব জায়গার কথা ভেবেই উনি এরকম ইভেন্ট অর্গানাইজ করছেন। এবং হাওড়ার কথা বলবো, হাওড়াতে আমি দেখলাম হাওড়াতেও কত, আমরা আজকে হাওড়াতে আসলাম বলে জানতে পারলাম যে হাওড়াতেও প্রচুর ট্যালেন্টস আছে, রাইট? সো এরকম ছোট ছোট জায়গায় গিয়ে আরো বড়, মানে আরো কিছু কিছু কলকাতার কিছু কোণে কোণে গিয়ে যদি করা হয়, তাহলে আমরা আরো ট্যালেন্ট দেখতে পারবো। অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য স্পেশালিটি অফ ডিএস প্রোডাকশন হাউস, অ্যান্ড অল দ্য বেস্ট টু দেম টু। যদি বলি 10-এ কত দেবে ডিএসকে? ডিএসকে হ্যাঁ। 10-এ 10 দেবো অবভিয়াসলি। তাহলে আপকামিং কাজ কি চলেছে? হ্যাঁ, আপকামিং কাজ কি চলছে? ওয়েল আমার নিজস্ব গ্রুমিং সেন্টার আছে, লাইক দ্য প্যাজেন্ট স্টুডিও। তো সেটা নিয়ে আমার কথা চলছে এখন অনেক কিছু। আমি কালকে গেছিলাম একটা গ্রিন প্রজেক্টে, যেখানে সব একটা প্রজেক্টের আলোচনা হয়েছে, রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স। ইট ওয়াজ ইন ক্যানেল ওয়ার্থ। সেখানে সাস্টেইনেবল ফ্যাশন এইসব নিয়ে কথা হয়েছে, মানে জুট ধরুন, যেগুলো আমরা রিসাইকেল করতে পারবো। তো সেটা নিয়ে আমার একটা প্ল্যান চলছে, যেটা হয়তো আমি অর্গানাইজ করবো খুব তাড়াতাড়ি আমার স্টুডেন্টসদের দিয়ে, প্লাস আরো কিছু কন্টেস্টেন্টস দিয়ে। তো দেখা যাক। ওকে, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। ফসল ভাই কেমন আছো? আমি খুব ভালো আছি, তুমি কেমন আছো? বিন্দাস, অনেকদিন পর। একদম। এই যে আজকের শোটা, ফসল শোটা নিয়ে কি বলবে? শোটা মানে একটা খুবই ভালো ইনিশিয়েটিভ, যেখানে একটা প্ল্যাটফর্ম দেওয়া হচ্ছে যাদের নিজের ট্যালেন্টকে শো করার জন্য। তাতে যেটা ডান্স হোক, সিঙ্গিং হোক বা র্যাম্প ওয়াক হোক, মানে যেটা মডেলিং হোক, তো খুবই ভালো একটা প্ল্যাটফর্ম। অ্যান্ড তার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ ডিএস প্রোডাকশনসকে এত ভালো একটা প্ল্যাটফর্ম দেওয়ার জন্য কন্টেস্টেন্টদের। সুধা, তুমি তো অনেক বছর থেকে ইন্ডাস্ট্রিতে একদম আছো। একদম। যারা নতুন আসবে ওদেরকে অ্যাকচুয়ালি কি দরকার ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে, যেটা আগে আগে যাবে? এক্স্যাক্টলি। তো আমি যদি বলি মডেলিং ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে, যেমন আমরা সবাই ইচ্ছে থাকে কি একটা ডাক্তার হবো, ইঞ্জিনিয়ার হবো বা কিছু একটা হবো। তার জন্য আমরা কি করি, আমরা স্কুলে অ্যাডমিশন নিই, গিয়ে আমরা শিখি, পড়াশোনা করি, টিউশন নিই। তো মডেলিংও ঠিক সেরকমই। এখন যাকে এসাকে যে একটা ফটো তুলছে আমি বলছি মডেল। তো মডেলিং এর ভেতরে অনেক কিছু জিনিস আছে। আমি বলবো আগে গিয়ে একটা প্রপার ট্রেনিং করা উচিত, অ্যান্ড তারপর আমাদের কোনো শোতে যাওয়া উচিত। বিকজ যেখানে আমরা নিজেদের টাকা ইনভেস্ট করছি, টাকা খরচা করছি, সেখানে একটু শিখে গেলে আমরা যে রেজাল্ট পাবো তাতে আমাদেরও খুশি হবে এবং আমাদের পেরেন্টসদেরও খুশি হবে। তো ট্রেনিং নেওয়াটা খুবই আবশ্যক, মানে খুবই জরুরি, সেটা আমি বলতে চাইবো সবাইকে। তাহলে তোমার আপকামিং কাজ কি আসতে চলেছে? আমার নেক্সট কাজ আছে 27th একটা শো আছে, 31st একটা শো আছে। রিচাদি আসছে এখানে 27th শোটাও রিচাদির সাথে আমার কাজ আছে। 31st ডিসেম্বরে খড়গপুরে শো আছে, সেখানে দুটো ফিল্মসের ট্রেলার লঞ্চ হচ্ছে, দেবলীনাদি আসছে সেখানে। আহ, এই আর কি, প্রচুর সেলিব্রিটি আসছে। খাদান মুভির যে ভিলেন ছিল, ফরগেটিং হিজ নেম, জন ফ্রেন্ড জন আসছে। তো তো দাদা, নিউ কামার্স থেকে বলে দিলে কলকাতা ন্যাশনাল অডিয়েন্সদেরকে কি বলবে? কলকাতার মডেলসদের বলবো কি, শুধু নিজেকে কলকাতাতে সীমিত রেখো না। আমি এখন একটা ইন্টারন্যাশনাল পেজেন্ট কোচ। তো আমারও কোথাও মেন্টালিটি ছিল কি আমাকে শুধু কলকাতা না, কলকাতাকেও বাইরে নিয়ে যেতে হবে। তো নিজের ওপর রেসপন্সিবিলিটি নিয়ে আমাদেরকে কলকাতাকেও বাইরে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে। যদি কারোর হেল্প লাগে আমি সবসময় অ্যাভেলেবেল, আমাকে কন্ট্যাক্ট করতে পারো এনিওয়্যার, ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, এনিওয়্যার। আমি অবশ্যই হেল্প করবো ভায়া
শুধু কলকাতাকে ইন্ডিয়ার মধ্যে বাইরে স্টেটেই নয়, কলকাতাকে ইন্টারন্যাশনাল নিয়ে যাওয়ারও সময় চলে এসেছে। তো যারা অলরেডি মডেলিং করছে অনেকদিন থেকে, এটা তোমাদেরই রেসপন্সিবিলিটি। আমি পৃথ্বীশ বড়াল, আমি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিল্ম মেকার। আমি শর্ট ফিল্ম, ডকুমেন্টারি, টেলিফিল্ম, মিউজিক অ্যালবাম এই সমস্ত বানিয়ে থাকি লাস্ট 20 ইয়ার্স ধরে। আমার রিসেন্ট একটা শর্ট ফিল্মও অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে। আমি এই প্রোগ্রামে আমন্ত্রিত এবং এখানে এসেছি প্রোগ্রাম দেখতে, জাস্ট টিএস প্রোডাকশনের আমন্ত্রণে। প্রোগ্রাম এখনো আমার দেখা হয়নি, তবে এই জাতীয় প্রোগ্রাম আমি এর আগেও ডিএস প্রোডাকশনের আমি অ্যাটেন্ড করেছি এবং এরা খুব অর্গানাইজভাবে অ্যারেঞ্জ করে এবং খুব ভালো প্রোগ্রাম হয়। তো আশা করছি এই প্রোগ্রামটাও আমাদের খুব ভালো হবে, বিকজ এদের একটা মডেল এবং এরা যে সমস্ত কোরিওগ্রাফার থাকে এরা পুরো গ্রুমিং করেই এরা এখানে আসে। তো ন্যাচারালি আমি এক্সপেক্ট করছি প্রোগ্রাম খুব স্যাটিসফ্যাক্টরি। तो बसोर कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आप? बस फाइनली आपके ऊपर देख रहे हैं, तो ये कैसा लगा आज? बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था ये, बिकॉज मैं यहाँ पे सर के साथ, विहान सर के साथ एज असिस्टेंट ग्रूमर वर्क किया था और एज अ रनवे मॉडल भी वर्क किया था। सो रनवे मॉडल से टारगेट थोड़ा कम था, बट एज अ ग्रूमिंग का टारगेट थोड़ा ज़्यादा था, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट एंड स्टूडेंट्स हमारे पास थे। सो उन्हें कैसे भी करके हमें बहुत अच्छे तरीके से पहुँचाना था, ठीक है। दैट्स वाई ग्रूमिंग में फोकस थोड़ा ज़्यादा था। ओके, आप न्यू कमर्स को क्या बोलेंगे? न्यू कमर्स को यही बोलूंगा कि जितने अच्छे तरीके से हो सके पहले आप प्रिपेयर हो जाइए, उसके बाद मॉडलिंग फील्ड में अपना कदम रखिए, बिकॉज प्रिपरेशन एट फर्स्ट अपने फिजिक को मेंटेन करना, अपने स्किन को मेंटेन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद ही आप मॉडलिंग में आगे कुछ सक्सेस कर पाएंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच।